إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام حب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قلب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قلب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أبي إسماعيل خصوصا إلى سيدنا الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام سيد زيد الدين المالكي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتالي وبأهل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدد سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعطى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقطاس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سعد المسوار صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيد الدرس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس سيدنا الحبيب علي بن محمد وسيدنا الحسن شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقداس على سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن عبد الحسن ياسين بن عيسى الفاداني المدني سيد الشيخ محمد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاته بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى وكذاك ترك للرواتب والسنن in uqidat fa'lam washa tabaddala wa kazaka dan demikian juga tarkun meninggalkan dia lirawatibi bagi sunat rawatib wasunani dan sunat yang lain. In uqidat jikalau ditekankan atau dimuakadkan, fa'lamhu maka ketahuilah olehmu akan dia, washa dan benarkanlah, tabattala jauhilah dunia atau tabatta. Qala syarih rahimahullah ya'ni wa mislu ma taqaddama minal qara'in dalati ala fasadi niyatil muta'allimi tarkuhu lirrawatibi was sunanil muakkadati wa mislu dan seperti mata kadama apa yang telah lewat minal qara'in dalati daripada ciri-ciri atau keadaan yang menunjukkan ala fasadi niyatil muta'allim atas rusaknya niat orang yang belajar, rusaknya niat seorang santri, yaitu tarku meninggalkan dia lirrawatibi bagi sunat rawatib wasunanil muakkadati dan sunat muakkad yang lainnya. Pahamannya mislu ma taqaddama minal qara'in dalati ala fasadiyatil muta'allim yang lewat sudah dijelaskan musannif. Ada beberapa ciri keadaan yang menunjukkan bahwa seorang santri itu niat sekolahnya tidak benar, niat menuntut ilmunya ada karena Allah, karena yang lain daripada Allah dan yang lain daripada akhirat. Nah, seperti demikian itu juga termasuk tanda keadaan yang menunjukkan santri itu menuntut ilmu tidak karena Allah, tarkuhu lirrawatib meninggalkan ia bagi sunat rawatib. Apa itu sunat rawatib? Sunat rawatib itu adalah qabliyah dan ba'diyah sembahyang lima waktu. Mulai zuhur ada qabliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Asar ada qabliyah asar, maghrib ada qabliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Isya ada qabliyah isya, ada ba'diyah isya. Subuh ada qabliyah subuh. Nah, sunat itu disebut sunat rawatib. Berarti sunat rawatib itu adalah sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Maka ketika seorang santri malas kulir, bahkan meninggalkan, kada hendak melaksanakan qobliyah, qobliyah zuhur kada nak gawe, padahal kada ada alasan, cuma dia meninggalkan. Itu menunjukkan keadaan dia menuntut ilmu itu
tidak karena Allah. Tidak. Kalau dia benar-benar karena Allah dalam menuntut ilmu, maka dia akan mengerjakan qabliyah dan ba'diyah sembahyang 5 waktu. Qabliyah zuhur digawe walau 2 rakaat. Ba'diyah zuhur digawe walau 2 rakaat. Kenapa? Karena muakkad. Makanya kita kalimatnya info kita jikalau dimuakkadkan. Kadang-kadang 4 qabliyah zuhur 2 barang digawe. Menggawinya kadang mesti harus di mushola. Silakan menggawinya di kamar. Sebelum turun ke mushola, urak dulu sejadah di kamar. Usolli qabliyat, usolli sunnat zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku sembahyang sunat 2 rakaat qabliyah zuhur karena Allah Ta'ala. 2 rakaat salam, turun ke mushola. Tuntung di mushola sembahyang zuhur, lakukan ba'diyah. Bila kada di mushola, silakan balik lagi ke kamar. Di mushola merasa lebih bersih, merasa lebih aman, silakan. Bila ini merasa lebih nyaman di kamar, ya sudah, di kamarnya mulai ke kamar orang lagi sejadah. Usolli sunnatal qabl, usolli sunnatal zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 2 rakaat salam, dah ada. Berapa lagi? Ina asar qabliyahnya gawe lagi. Maghrib tak salah qabliyah karena bukan muakkad. Paham? Ba'diyah maghrib gawe lagi 2 rakaat. Qabliyah isya 2 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat muakkadnya. Dina qabliyah subuh 2 rakaat. Berarti kamu menggawe ngarannya rawatib, sunat rawatib yang muakkad. Itu saudara. Orang ngaji karena Allah, kadang-kadang pemalas-malasan beribadah, kadang-kadang pemalas-malasan belajar. Lah, karena memang untuk ilmu karena Allah. Kapan lagi menggawe? Ya, di rumah tagawilah ya. Kapan lagi gawe? Nah, kemudian wasunanil muakkadati dan sunat-sunat muakkad yang lainnya. Apa sunat muakkad yang lainnya? Witir. Kalau sunat muakkad hukumnya dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, witir itu hukumnya wajib. Sembahyang duha, kemudian sembahyang apa lagi? Tahajud, digawenya juga malah banyak ya. Fa'innahu, maka bahwasanya laukana yatlubul ilma li ziyadati dini wa sa'adatil akhirati la ishtaghala bima yuwassiluhu ila dhalik. Nah, coba lihat alasannya. Fa'innahu, bahwasanya laukana, jika adalah ia yatlubul ilma, menuntut ilmu, li ziyadatin, untuk menambah agama. Ya, kita menuntut ilmu untuk menambah ilmu agama. Kita menuntut ilmu untuk melaksanakan kewajiban beragama. Kita menuntut ilmu untuk menghidupkan agama. Wasa'adatil akhirat, dan keberuntungan di akhirat. Kita menuntut ilmu untuk apa? Di samping karena Allah, karena berarti agama, kemudian sa'adatil akhirat,
Kita ingin di akhirat itu beruntung. Kita ingin di akhirat itu sa'adah. Apa sa'adah? Bahagia. Kita ingin bukan hanya di akhirat, jangan bahwa hidup itu sa'adatud darain. Sa'adatud darain, bahagia di dalam dua negeri, negeri dunia, negeri akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sebagaimana setiap hari kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, Tuhan kami meminta di dunia hasanah, bukan hasanah lagi, tambahi sa'adah, bininya dua, hasanah lawan sa'adah. Ada maksudnya itu tafsir hasanah. Di antara tafsir hasanah, ya Allah berikanlah kami di dalam dunia ini hasanah. Apa tafsir hasanah? Hasanah itu tafsirnya di antaranya adalah sa'adah, bahagia. Beri kami ya Allah bahagia di dunia. Bahagia lawan apa? Ya bahagialah hati berbunga-bunga, senang, bahagia dengan anak dan istri, bahagia dengan keluarga, bahagialah, happy. Jangan sedih hidup dunia, tapi hidup dunia ini sa'adah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun beri kami hasanah, sa'adah, kebahagiaan. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kayak apa caranya? Tuntut ilmu dulu. Tidak mungkin bahagia tanpa ilmu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena semuanya adalah sumbernya ilmu. Menuntut ilmunya karena Allah, karena mencari akhirat. Lakukan ibadah dengan baik. Lakukan ibadah yang baik. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Lakukan ibadah yang wajib dengan baik. Lakukan ibadah sunnah yang baik. Kalau memang hendak bahagia di dunia dan di akhirat. Seandainya jika dia menuntut ilmu itu untuk mencari kebahagiaan akhirat, la ishtaghala, niscaya dia sibuk mengerjakan mimma yuwassiluhu ila dzalik, bima dengan pekerjaan yuwassiluhu yang menyampaikan dia ila dzalik, kepada itu bahagia. Pastilah orang hendak bahagia, tapi jalannya kada dirintis, maulah bahagia. Itu bahaya. Orang hendak sugih, tapi kada dicari, mau deh. Ada rumusnya. Orang hendak sehat, orang garing hendak sehat, tapi kada minum obat, mau deh. Kada minum. Hendak bahagia di akhirat, tapi menuntut ilmu kada mau, mengaji kada mau, udah rumus. Semuanya bersumber daripada ilmu. Setelah ilmu, ibadah. Praktik daripada ilmu itu, mengamalkan daripada ilmu itu. Ibadahnya ada wajib, ada nang sunnah. Ini nang ibadah aja dulu, baru nang lain. Wahwa rawatibus sholatil muakkadati. Wahwa, dan bermula ia yang menyampaikan itu rawatibus sholatil muakkadati, sembahyang rawatib yang dikuatkan, yang disunat muakkadah. Iya, melakukan sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Wassunanul muakkadatu, dan sunat-sunat muakkad dari duha, seperti sembahyang duha,
digawe kawan. Walau 2 rakaat boleh di kamar nenek. Wudhu belum batal. Anda kitab Taurat sajadah penggambar. Bila kulir berdiri berduduk sembahyang boleh aja. Duduk kan Allahu Akbar nama sembahyang duha. Usolli sunnat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku sembahyang sunat duha 2 rakaat karena Allah. Baca doa iftitah, baca Fatihah, kemudian baca Al-Kafirun, rukuk, i'tidal, sujud, naik lagi rakaat kedua, baca Fatihah, untung baca Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, rukuk, i'tidal, sujud 2 rakaat, salam, untung salam berdoa, baca doa sembahyang doa. Ada apa ya buku? Ada bukunya berdoa. Apa aja terserah aja. Bila katanya aduh saya berdoa ada lagi. Yang penting sembahyang duha. Wal witri sembahyang witir. Ada. Kalau sembahyang witir. Tahu enggak? Witir sembahyang ganjil. Nang dari kita tarawih, kalau nampak ampihan dan 3 rakaat nah 3 rakaat. Salatul witri rahim autiru wa majjidu wa azimu syahra siyami rahimakumullah. Witir itu. Ada nyelawat lawan Isa. Aku pondok tuh tarawih. Ini menyelawat. Autiru wa majjidu wa azimu syahra siyami rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada rakaat witir 3. Nah, kedua rakaat ya muqaddimah witir. Nah, ianya 1 aja witir. Makanya boleh langsung 3, boleh serakaat aja boleh. 2 rakaat dulu hanya serakaat. 2 rakaat ini kenapa genap? Maka witir muqaddimah. Makanya sebagian ada yang meniatkan usolli sunnata muqaddimatil witri lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat muqaddimah witir karena Allah Ta'ala. Witirnya serakat beda. Anak burinna witir itu bila mulai imbah isya sampai subuh waktunya atas saja. Kalau kita dibahas luas, witir itu yang paling bagus penutup sembahyang. Kenapa pun witir? Itulah yang kita membahas. Sebab sembahyang witir, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ij'alu akhirah salatikum bil laili witran. Ij'alu kita di pinggir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu jadikanlah oleh kalian akhirat salatikum, akhir penutup sembahyang kalian bil laili di malam hari witir. Jadikanlah penutup sembahyang kalian di malam hari witir. Maka witir itu yang paling bagus adalah di akhir malam, penutup sembahyang malam. Sesudah tahajud habis, tutup dengan witir. Maka yang ini bulan puasa, imbah tarawih berwitir. Kena bangun jam 4 mana hendak bertahajud dengan tahajud. Ingat hadis Nabi, tutuplah dengan witir. Pulang lagi mau witir pulang kan boleh. Kedua. Nah, kalau ada boleh, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicatat. La witra min fil lail. Tidak ada witir dalam
tidak boleh 2 kali witir bilail dalam satu malam. La witrani fil lail, tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Haram. Haram. Sudah habis kayak apa ya sudah. Ada sebagian dulu sudah orang apabila yakin aja malam bangun maka dudiakan witir. Tarawih umpama apa ya jam 4 bangun ini tahajud biar ada witir dulu buat tarawih boleh. Silahkan. Karena imbah sembahyang malam penutup witir. Kenapa? Karena bila berwitir imbah tarawih, ini imbah tahajud berwitir ulang tidak boleh. Haram. Haram. Kalau kada yakin bangun malam, maka berwitirlah sebelum guring. Berwitirlah sebelum guring itu yang penting imbah sembahyang isya jam 11 kah, imbah anak guring kah, ya berwitir dulu serakaat. Toh, penting kamu paham lah. Karena ini di masyarakat terjadi, di masyarakat terjadi. Toh kayak apa? Orang sudah tarawih, sudah berwitir, malam bangun, lalu hendak berwitir lagi. 2 kali witir tidak boleh. Tapi hendak mengamalkan hadis Nabi, ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadikanlah terakhir penutup sembahyang malammu itu witir. Kayak apa? Maka hendak menutup lawan witir, tapi sudah penutupnya imbah tarawih. Lalu ada jalan keluar, ada jalan keluarnya. Witir itu paling banyak 11 rakaat. Paling banyak 11 rakaat, paling sedikit 1 rakaat. Lalu 6 imbah tarawih itu 3 rakaat. 3 rakaat. Sekarang aku kadang 2 kali ketemu witir, tapi dalam hati menyambung witir yang sesudah tarawih. Caranya ganapkan dulu. Genapkan dulu. Ya, caranya genapkan. Tadi sesudah tarawih 3 rakaat. Kalau kita menggenapkan berarti menjadi 4. Berapa rakaat lagi? 1. Dulu serakaat. Usolli sunnatul witri lillahi ta'ala. Niatan sebelumnya ini menyambung witir nang sesudah tarawih. Ganap 4. Nah setelah ganap hanya dilakukan hanya 3 rakaat. Paham? Ini 3 rakaat. 2, 3. Nah lamun kayak itu berarti kita berwitirnya menjadi 7. Ini benar mengamalkan hadis Nabi, ij'alu akhir salatikum bil laili witran, tanpa melanggar hadis Nabi, la witra fil lail. Paham? Mengamalkan hadis Nabi, ij'alu akhir salatikum bil laili witran, tanpa melanggar hadis Nabi, la witrani fil lail. Paham? Penting. Kenapa? Karena ini yang terjadi di masyarakat kita. Karena orang ribut. Karena hadis itu ya. Ikam hadis itu banyak orang terletak. La witrani fil lail. Kada boleh 2 kali berwitir dalam satu malam itu bukan haram. Habis
Jadi wal witri dan witir. Fa inna nafsal muta'allimi lillahi ta'ala, maka sesungguhnya jiwa seorang santri yang karena Allah, jiwa seorang santri yang menuntut ilmu karena Allah, la tasmah, dia tidak memaafkan, dia tidak rela, dia tidak senang bitahawuni biha, dengan menganggap remeh dan dengan ibadah yang sunat. Seorang santri yang jiwa menuntut ilmunya karena Allah, dia tidak membiarkan dirinya, dia tidak rela dirinya, dia tidak senang dirinya dengan menganggap remeh amalan-amalan sunnah. Aslan sama sekali. Pokoknya sama sekali dia tidak boleh menganggap remeh. Kenapa? Lima fiha minal fadhail. Lima, karena sesuatu fiha, dalam yang sunat-sunat itu, minal fadhaili, banyak fadilat-fadilat. Nah, paham enggak? Saya paham enggak? Nggak paham? Nggak paham. Orang yang menuntut ilmu yang karena Allah, dia kadang akan membiarkan dirinya malas. Dia tidak rela dirinya ini kuliah, harus semangat, harus senang. Jangan kuliah qabliyah ba'diyah. Sore, paham saya qabliyah ba'diyah? Sembahyang sunat sebelum zuhur qabliyah al-maghrib. Sembahyang sunat sesudah zuhur ba'di. Yang paham? Paham? Jangan malas. Jangan malas. Karena di dalam nang sunat itu banyak keutamaan. Tahu keutamaan, kelebihan, manfaat, wasawab, dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam jami'a ma taqaddama, maka ketahuilah apa yang telah lewat, minal alamati, daripada tanda-tanda orang yang menuntut ilmu karena Allah. Ayyuhal muta'allimu, wahai para santri, wahai para penuntut ilmu, diketahui ciri-ciri menuntut ilmu karena Allah. Washah, sahihkan, benarkan jiwamu atau bangunkan jiwamu, an ghaflatika, dari kelalaian. Ya sudah, sadarlah dirimu. Washah, benarkan dirimu, sadarkan dirimu, an ghaflatika, dari kelalaian. Tahu lalai? Tahu alfa? Tahu alfa? Lupa. Sadarkan dirimu ini dari kelupaan yang selama ini lalai, lupa, tidak melaksanakan qabliyah, tidak melaksanakan ba'diyah. Selama ini lalai, boleh kadang melaksanakan sembahyang duha, padahal bab duha sudah belajar, padahal waktunya panjang, padahal diri sehat saja, padahal waktu kita kosong. Kenapa malas sembahyang doa? Kenapa malas? Sadarlah olehmu dari kelalaiannya. Mutabattilan ilallah, hal keadaannya mutabattil, berharap, berjauh dari dunia, ilallah, kepada Allah. Atau mutabattilan itu berharap kepada Allah Ta'ala fi islahi niyatika, dalam memperbaiki niatmu, fi thalabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Kembalilah, bujurkan niat kita. Oh, rupanya kita sadar marah
Aku semalam dah salah niat menuntut ilmu. Aku semalam dah salah niat sekolah. Lah, ayo sekarang Mujarsidin sadar, bujur akan niat, minta lawan Allah, mantapkan hati ini supaya dibenarkan niat dalam menuntut ilmu. Makanya ada doanya salah kan? Ada doanya. Kenapa salah? Warzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa fi jami'it ta'at. Allahumma warzuqnal ikhlas. Ya Allah, beri kami rezeki keikhlasan fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, wa nashrihi, dan keikhlasan dalam menyebarkan ilmu, mengajar dakwah, wa fi jami'it ta'at, dan dalam seluruh berbuat ketaatan. Habis. Kemudian wali alimil ukhra alamatun tura la yatlubu dunya bi'ilmi masaila ila akhirih. Wallahu subhanahu